सीतापति रामचंद्र भगवान जय। वसननाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरदानगम्यं वन्दे विष्णु भववर्णं सर्वलोकैकनाथं। हस्ते जलमादाय जमना के अंदर जल लेजो, एनी अंदर तुलसी पत्र हो तो मूकजो, नहींतर अक्षत मूकजो। सातमा दिवसनी प्रातःकाळनी पूजानो આપણે બધાએ સંકલ્પ કરીએ। ઓમ વિષ્ણુ શ્રીમદ્ભગવતો મહાવૃષસ્ય વિષ્ણુરાગંધે जम्बुद्वीपयाजवतान्ततः ब्रह्मावृतान्तरश्रीगन्यामलियासिद्धिरस्तिमे गच्छनारायणः सर्ववर्तृधाम क्षेत्रीयरद्यमहं कल्य वृद्धमासो कर्मासे उत्तमविक्रमासे चैत्रमासे शुक्लपक्षे धन्यायाम् अष्टम्यायां शुभवासरे बृहस्पतिवासरे यथा नक्षत्रग्रहण आत्मनः श्रुति श्रुते शास्त्रोक्तपुराणोक्तवेदोक्तपुण्यः सवायां राजद्वारे वा सर्वत्र यस्मिद्यदिने मम गृहे श्रीमद्भागवत सप्ताहगानपरायण सप्तमदिन पर्यन्ते स्वरूपेण भागवतदेवतानां पूजनं मम बलिजवानुतमनां बलिजो समस्त पितॄणां मोक्षार्थे तथा तदने बन्ने भाइनः ओम प्राप्त काले श्रीकृष्णचन्द्र परमात्मा देवतानां पूजनं पितृदेवतानां पूजनं तथा च वायुस्वरूपाय ओम पितृदेवतानां तुलसी वृंदादेवीनां मंडपादेवतानां गुणवे मनः शिव संकल्पमस्तु ताते स्वविघ्नस्वरात् तेने ब्रह्महृदायादिकवहे मह्यन्ति शिवय तेजो वारिपदाय गुहकं सत्यं परं धीमहि भागवती पतियोगनुविदाओ ओम भूर्भुवस्वः ओम हरिपदाम्बुजा नर्मदा मही सरयुचन्द्रभागाभयारुकं जलजवासितं जनपरीयताम् अर्पितं जलम् अहं सूरीतिलकं ललाटपटले वृक्षस्थले तव नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं करुणाकरन्धं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रभातराज्ये पुण्यगजादिकरवीररसालपुष्पे बिल्वदीश्वर मे प्रसीद पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि तदपश्चादः पितृपूजनाधर अक्षय पुण्डरीकाक्षः पितृमोक्षप्रदो भवतम् अगतिनां गतिर्भव संसारं मग्नानं प्रसीद परमेश्वर नारायणं सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्तं वरप्रभ ચાલો ત્યાં વાસ ઓમ હરિ ઓમ હે નાથ જોડી હાથ પાહે પ્રેમથી સૌ માંગીએ શરણું મરે સાધુ તમારું હે હૃદયથી માંગીએ હે જીવ આવ્યો આપ પાસે શરણમાં અપનાવજો પરમાત્મા આત્માને શાંતિ સાચી આપજો શાંતિ સાચી આપજો વરિકર્મના યોગે કરી જે કુળ મારે
પક્ષમાં કાપજો પરમાત્મા રે આત્માને શાંતિ સાચી આપજો પરમાત્મા રે આત્મો જન્મ સત્સંગથી યકાર પાર ઉતારજો આલોકને પરલોકમાં તવ પ્રેમ રગ રગ વ્યાપજો પરમાત્મા રે આત્માને શાંતિ સાચી આપજો પરમાત્મા રે આત્માને શાંતિ સાચી આપજો વરે મોક્ષ કે સુખ સ્વર્ગના આશા ઉદેવી નથી દિયો દેહ દુર્લભ માનવીનો ભજન કરવા પામતી સાચું બસારી રૂપ શ્રી કદરે સ્થાપજો પરમાત્મા રે આત્મા શાંતિ સાચી આપજો પરમાત્મા રે આત્મા શાંતિ સાચી આપજો ઓમ શાંતિ 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 ભવતુ યા દેવી સર્વભૂતેષુ પુરંદારૂપેણ સંસ્થિતા નમઃ તસ્यै અનગાધ્યાની દધિશીલ કૃપાનિદ આહારં ભક્ષ ભોજન ચ નૈવેદ્યં પ્રતિગૃહ્યતામ આહારં ભક્ષ ભોજન ચ નૈવેદ્યં પ્રતિગૃહ્યતામ ચાલો ભાગવતજીને અગાડી બાજુમાં રાખી જાઓ ભાગવતજીને સ્પર્શ કરાવો ભગવાનને ઓમ નૈવેદ્યં નિવેદયામિ પાણીનો છાંટો નાખી જાઓ ओम नमः પછી ડાબો હાથ આંખ લગે રાખી ભગવાનને જમાવી જાઓ ઓમ પ્રાણાય ઓમ અપાનાય ઓમ જ્ઞાનાય ઓમ પ્રાણાય ઓમ સમાનાય સ્વાહા સમર્પયામિ કરોતિ વદનાભે ભગવાનને વધાવી રાખો ઓમ નૈવેદ્યં નિવેદયામિ એક ઉતારો આરતી શ્રી કૃષ્ણ કરે આવ્યા ઉતારો આરતી શ્રી કૃષ્ણ કરે આવ્યા માતા જશોદા ગાન કરે આવ્યા માતા જશોદા કુંવર ગાન કરે કરુણાવના
દેવાની, પિતૃઓને આરતી દેવાની, મંડપના બધા દેવી દેવતાઓ છે આરતી આપી, બ્રાહ્મણને આરતી આપજો, બ્રાહ્મણને આરતી આપી, તમે બધા આરતી લેજો. આત્મકલ્યાણ વિવંદનમ હસ્ત પ્રક્ષાલનમ આરતી થાળી રાખજો પાછળ. ભાગવતીજી પોતી પર મૂકી જાઓ. મહામંત્ર કાર્ય દેજો હાથમાં. ભાગવતી નગાડો પછી નીચે લાગી ગયો. ઇદમ પરમ મયા દેવ સ્થાપિતમ ભુવનસ્ત્રય તેન મે સફલા વ્યાતિ હવે જન્મની જન્મદાતા પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ વંદો દત્તા ત્વમેવ ત્વમેવ નિત્યાદ્રવિણં ત્વમેવ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. अस्ते स्फाटिकमालिका विजयते पद्मासने संस्थिता वनेत्रं रघुवंशनाथ कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये. श्रीरामचन्द्रं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शरणं प्रपद्ये. श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. अतुलितबलधाममेव शैलावदेह वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे गिरिधारी भजो मुकुन्दमाधव. गिरिधारी भजो मुकुन्दमाधव. गिरिधारी भजो मुकुन्दमाधव. गिरिधारी भजो
Avasa
આપણા ઈષ્ટદેવ સીતારામચંદ્ર ભગવાનની અસીમ કૃપાથી આજ આ શ્રીમદ ભાગવતનો 7મો દિવસ ચાલે છે। ગંગા નદીના કિનારે શ્રી સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને આ કથા અમૃતનું પાન ગઈકાલના સાયંકાલના સત્રની અંદર આપણે ભગવાનના પરમ ભક્તજન એવા સુદામા ચરિત્રની કથા સાંભળી છે। સુદામા જેવો કોઈ બ્રાહ્મણ આ જગતમાં થયો નથી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેટલો ભોળો ઉદાર આ જગતમાં કોઈ જ નથી। સુદામા નામના બ્રાહ્મણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પાસે ગયા છે, મિત્રતા રાખીને ગયા છે। 3 મુઠ્ઠી પૌવા એમાંથી 2 મુઠ્ઠી ભગવાન પોતે જમ્યા છે અને ત્રીજી મુઠ્ઠીનો પ્રસાદ સૌને આપ્યો છે અને આ 2 મુઠ્ઠીમાં ભગવાન સુદામાની ઉપર બહુ જ મોટી કૃપા છે। તો આ કથાની અંદર તમારે ને મારે સમજવાનું શું છે? તો આ કથાની અંદર તમને ને મને આ જીવને સમજાવે છે કે ભગવાન ભાવના ભૂખ્યા છે। 2 મુઠ્ઠી ભગવાન પૌવા જમ્યા છે ને એ 2 મુઠ્ઠીમાં ભગવાને પોતાનું સર્વસ્વ બધું જ સુદામાને આપી દીધું છે। એટલે આપણે એમ કહીએ છીએ કે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા તદેવ છે। ભગવાને શું કહ્યું ગીતાજીની અંદર કે મારો ભક્તજન મને માત્ર ને માત્ર પત્ર, પુષ્પ, તુલસી પત્ર કે ખાલી જળ પણ જો અર્પણ કરે છે ને તો પણ હું એનો સ્વીકાર કરું છું। તો પણ ભગવાન એ આપણા તુલસી પત્રનો પણ સ્વીકાર કરે છે અને તુલસી પત્ર નથી તો એ કાંઈ વાંધો નહીં, તમારા ઘરમાં જે જળ છે ને એ જળ પણ જો ભગવાને અર્પણ કરો તો ભગવાન જળનો પણ સ્વીકાર પત્ર સ્વીકાર્યા છે। સબરીના હેઠા બોર સ્વીકારે છે અને અત્રિ ઋષિના જળ સ્વીકાર્યા છે અને ઈશ્વરને આપશો ને સાહેબ તો ભગવાન છે તે ભગવાન વ્યાજની સાથે તમને એમને આપી છે। ભગવાન કોઈ દિવસ કોઈનો ભાર પોતાના ઉપર ક્યારેય તો રાખતા નથી। એટલે એમ કહેવાય છે કે સુદામા જો કોઈ પવિત્ર બ્રાહ્મણ થયો નથી અને થવાનો પણ ભગવાનની પાસે કાંઈ જ નથી માંગ્યું છતાં પણ ભગવાને પોતે પુષ્કળ આપ્યું છે। તો આ કથા સમજાવે છે કે જેમ સૂરજની પાસેથી તેજ નથી માંગવું પડતું, આ પુષ્પ હોય તો એ પુષ્પની પાસેથી સુગંધ મળવા છે। મિષ્ટાનની દુકાન આખી તમે વેચાતી લઈ શકો એટલી શક્તિ તમારામાં છે, પણ અફસોસ આ બધી જે મીઠાઈ છે કારણ કે હવે ડાયાબિટીસ છે તો ખાઈ નથી શકતા। ત્યાર પછી ભાગવતની અંદર કથા બતાવે છે શેની તો કીધું કે ભાગવત પછી સૂર્યગ્રહણ હોય કે ચંદ્રગ્રહણ હોય એમ કહેવાય છે કે ગ્રહણના દિવસે તમે ને હું જે ભગવાનનું ચિંતન કરીએ છીએ, જે ભગવાનનું નામ લેશું એનું 1000 ગણું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે। એટલે કારણ કે ગ્રહણના સમયની અંદર તમે મેં જે ભગવાનનું ભજન કર્યું છે તેનું વિશેષ પ્રાર્થના થાય છે। તો એક સમય સૂર્ય Shiva.
નમઃ શિવાય. બોલ શ્રી સોમનાથ મહાદેવની. ભગવાન શિવ જેટલા જગતમાં કોઈ ઉદાર છે જ નહીં. ચમતી બહુ તમે હે ખજાના ભૂગોળના. તો ભગવાન શિવ એ ત્રણેય દેવોમાંથી જલ્દી પસંદ કરનારા દેવ છે. હવે ત્યાં કને પરીક્ષિત રાજાએ વળી પાછો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ત્રણેય દેવોમાંથી જેમ શિવ જલ્દી પસંદ કરનારા દેવ છે, તો હવે આ ત્રણેય દેવોમાંથી સૌથી મોટો અને મહેશ આ ત્રણેય દેવોમાંથી સૌથી મોટા દેવ કોણ છે? એટલે તેમની પરીક્ષા કરવા માટે ઋષિમુનિઓએ બધાએ ભૃગુ નામના ઋષિમુનિને કીધું કે હે ભૃગુ ઋષિ, જાઓ તમે તમારી બુદ્ધિથી આ ત્રણેય દેવોની પરીક્ષા કરો અને આ ત્રણેય દેવોમાંથી સૌથી મોટા દેવ કોણ ઈ તમે જે કહેશો એટલે આખું સંસાર એને માન્ય રાખશે. એટલે ભૃગુ નામના ઋષિમુનિ ત્રણેય દેવોની પરીક્ષા કરવા માટે જાય છે. ભૃગુ નામના ઋષિમુનિ સૌથી પહેલા આવ્યા છે ક્યાં? બ્રહ્મલોકમાં. બ્રહ્મલોકની અંદર આવી અને તે જ સમયે તેને બ્રહ્માજીને સ્તુતિ પણ ન કરી, બ્રહ્માજીને વંદન પણ ન કર્યા, સ્તુતિ પણ વંદન કાંઈ જ કર્યું નહીં. તેથી બ્રહ્માજીને ક્રોધ આવ્યો કે આ ભૃગુ ઋષિ મારો આદર સત્કાર કાંઈ જ નથી કરતો, સ્તુતિ પ્રાર્થના મને કોઈ વિનય નથી આપતો, મને માન પણ નથી આપતો. એટલે ઈ સમયે બ્રહ્માજીને ક્રોધ આવે, ક્રોધમાં શ્રાપ દેવા જાય, પણ વળી પાછું મનમાં એમ થયું ગમે એમ તો મારો પુત્ર છે, પુત્ર ઉપર ક્રોધ ન કરાય. એટલે બ્રહ્માજીએ પોતાના પુત્ર સમજી અને ભૃગુ ઋષિ હતા તે ભૃગુ ઋષિને શ્રાપ નથી આપ્યો. પણ ભૃગુ ઋષિએ જોયું કે બ્રહ્માજીને પણ ક્રોધ આવે છે, બ્રહ્માજીને પણ ક્રોધ આવે છે. હવે ત્યાંથી નીકળીને એ જ સમય હવે ભૃગુ ઋષિ પરીક્ષા કરવા માટે ગયા છે. ત્યાં તો કીધું કૈલાસમાં ભગવાન શિવ. હવે કૈલાસની અંદર જ્યારે ભૃગુ ઋષિએ કૈલાસ પર્વતમાં પ્રવેશ કર્યો અને તે જ સમયે ભગવાન શિવ અને મા પાર્વતી બાજુમાં બેઠેલા હતા અને એ સમયે ભૃગુ ઋષિ આવ્યા છે. એટલે ભગવાન શિવ તેને આદર આપવા માટે, સત્કાર આપવા માટે પોતાના સ્થાનમાંથી ઊભા થઈ અને ભગવાન શિવ એ ભૃગુ ઋષિને કહેવા લાગ્યા, આવો અતિથિ દેવો ભવ, અતિથિ દેવો ભવ. આમ કહી ભગવાન શિવ સામેથી એને મળવા જાય, સામેથી એને ભેટવા ગયા. એ જ સમયે ભૃગુ ઋષિ તેની પરીક્ષા કરવા કહ્યું, હે શંકર, દૂર જા, તું મારાથી દૂર જા, મારો સ્પર્શ ન કરજે. કારણ કે તારા શરીરની અંદર જે ભસ્મ લાગેલી છે, આ ભસ્મ એ શમશાનની ચિતા છે. આ ચિતાની ભસ્મ તે લગાડી છે, અપવિત્ર ભસ્મ તે લગાડી છે, માટે તું મારો સ્પર્શ કરજે નહીં, તું મારાથી દૂર જા. આમ કીધું. એ જ સમયે ભગવાન શિવને પણ ક્રોધ આવ્યો, હાથમાં ત્રિશૂળ લઈને જ્યાં ભૃગુ ઋષિને મારવા જાય, પણ એ સમયે મા પાર્વતીએ રોક્યા છે અને માતા પાર્વતીએ ભગવાન શિવને કીધું કે હે પતિદેવ, અત્યારે આ ભૃગુ ઋષિ આપણા અતિથિ બનીને આવ્યા છે, તો અતિથિ એ દેવનું સ્વરૂપ છે, માટે તમારા ક્રોધને શાંત કરો. એટલે ભૃગુ ઋષિએ કહ્યું કે મા પાર્વતીની જ્યારે પરીક્ષા કરવા માટે આવ્યા છે તે સમયે ભગવાન વિષ્ણુ જે વૈકુંઠમાં બિરાજમાન છે, એવા વૈકુંઠમાં બિરાજમાન ભગવાન વિષ્ણુ જે લક્ષ્મીજીના ખોળામાં માથું રાખી અને શયન કરતા હતા, એ સમયે ભૃગુ ઋષિ ત્યાં આવ્યા છે વૈકુંઠમાં અને ભગવાન વિષ્ણુ એ સમયે લક્ષ્મીજીના ખોળામાં માથું રાખી હાથ બંધ કરીને શયન કરતા હતા. અને એ સમયે ભૃગુ ઋષિએ ભગવાન વિષ્ણુને જગાડવા માટે શું કર્યું? જાગૃત કરવા તો પોતાના પગની લાત એ ભગવાન વિષ્ણુની છાતી ઉપર મારી છે, છાતી મારીને જગાડ્યા. એ જ સમયે ભગવાન વિષ્ણુ જાગી ગયા અને બે હાથ જોડી ભૃગુ ઋષિની સામે ઉભા રહ્યા. ભગવાન વિષ્ણુ તરત જ જાગી ગયા છે અને બે હાથ જોડી ભૃગુ ઋષિના ચરણમાં વંદન કર્યા છે ભગવાન નારાયણે. અને બે હાથ જોડીને કહે છે કે હે ભૂદેવ, હે ઋષિવર, મને માફ કરજો. તમે આવ્યા એની મને જાણ ન થઈ, કારણ કે મને આંખ લાગી ગઈ હતી, એટલે હું તમારો અતિથિ સત્કાર કરી ન શક્યો. બીજું, હે ભૃગુ, તમે મારા આ કઠોર છાતીમાં, મારી છાતી કેવી? તો કીધું લોખંડ જેવી છાતી, કઠોર છાતી, અને આપના પગ સુકોમળ પગ છે, કમળ સમાન તમારા પગ.
તમે મારી છાતીમાં મારી છે તો તમારા પગમાં કોઈ પીડા તો નથી થતી ને? જો તમારા પગની પીડા થતી હોય તો હું તમારા પગની છાતી કરી આપું, એટલે કે તમારા પગને દબાવી આપું. આ ભગવાન વિષ્ણુ અને વિષ્ણુ ભગવાન ભૃગુ ઋષિના પગ દબાવવા લાગે છે. અને એ ભગવાન વિષ્ણુને ક્રોધ નથી આવ્યો. આ ભૃગુ ઋષિએ જોયું એટલે એ જ સમયે ભૃગુ ઋષિ બે હાથ જોડી ભગવાન નારાયણના ચરણમાં વંદન કર્યા છે. ભગવાનની બહુ સરસ મજાની સ્તુતિ આપણે બધા ગાય છે રોજ સવારે. કઈ? વિષ્ણુ ભગવાનની. તો ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો ભગવાન કેવા છે વિષ્ણુ? શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ વિશ્વાધારમ ગગન સદસમ મેઘવર્ણમ શુભાંગમ લક્ષ્મીકાંતમ કમલનયનમ યોગી વિદ્યાનગમ્યમ વંદે વિષ્ણુ ગૌરવમ સર્વલોકૈકનાથમ. ભગવાન વિષ્ણુ શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ. પણ વિષ્ણુ ભગવાને ક્રોધ નથી આવતો ત્યારબાદ. તો ત્રણેય દેવમાં સૌથી મોટા દેવ ભૃગુ ઋષિએ કેને માન્યા? તો કીધું વિષ્ણુ ભગવાન. કે ભગવાન વિષ્ણુને ક્યારે પણ ક્રોધ આવતો નથી, એટલે ત્રણેય દેવોમાંથી સૌથી મોટા દેવ છે ભગવાન વિષ્ણુ. કર્યા છે પણ અહીંયા કને સંતો અને મહાત્માઓએ એવું કીધું છે કે ભગવાન વિષ્ણુને તો જરાય ક્રોધ નથી આવ્યો, પણ વિષ્ણુ ભગવાનની જે ધર્મપત્ની હતા કોર મહાલક્ષ્મી, જે લક્ષ્મીજીના કોઈને ક્રોધ આવ્યો. એટલે મા લક્ષ્મીએ એ સમયે ભૃગુ ઋષિને કીધું કે હે ભૃગુ ઋષિ સાંભળો, અને પેટે પાટા દઈને રૂપિયા ભેગા કર્યા કરશો, સારું ખાવાની ઈચ્છા થાય છતાંય ન થાય, સારા કપડાં પહેરવાની ઈચ્છા થાય પણ નથી પહેરી, કારણ કે ભેગું કરવું. એના કરતા તમારી પાસે જે સંપત્તિ છે એ સંપત્તિ તમે આધીન થઈ ગયા. એક સમય હતો કે ત્યારે તારે ભોગવવાનું હતું, ત્યારે તારે દાન કરવાનું હતું, ત્યારે તે કર્યું નહીં, અને હવે ત્યારે તને કરવાની ઈચ્છા થાય તો તું તારા દીકરા કે તારા પોતા તને કરવા દેશે. માટે સંપત્તિને ભોગવો સાહેબ, સંપત્તિને ભોગવજો. આમને આ બધું ભેગું કર્યા કરશું ને તો આમને આમ અહીંયાનું અહીંયા જ રહી જશે. હા, આપણા બાપ દાદા આપણા માટે રાખી ગયા છે, આપણે પણ આપણા દીકરા માટે રાખી જાય, પણ થોડું તો તમે તમારા ભોગમાં ભોગવો. પછી આપણે પોતાને આ બા અને બાપાએ આખી જિંદગી લોહીને ગુરુ બનાવતો કે થોડું તમારા ભોગ માટે તમે ભોગવો. આ ભગવાનને એટલે ગુરુ બનાવ્યા. પછી હાથીને મેં ગુરુ બનાવ્યા. સાધુ સંત હોય તેને સ્ત્રી રૂપી આસક્તિથી દૂર રહેવું. સંતે, સાધુ સંતે અને બ્રહ્મચારીએ સ્ત્રી રૂપી આસક્તિથી દૂર રહેવું. ત્યારબાદ ક્યારે પણ સ્ત્રીની સાથે રહેવું. પછી માં, દીકરી કે પુત્ર વધુ ગમે તે હોય, કારણ કે સ્ત્રી રૂપી આસક્તિ એવી છે કે માણસની બુદ્ધિને ભ્રમિત કરીને માછલાની પાસેથી શીખ્યો છું કે જીભને બહુ સ્વાદ ના આપવા. માછલું એ કાંટામાં ફસાઈ જાય છે અને માછલી મરણ પામે છે. એમ આ માછલીને મેં ગુરુ એટલા માટે બનાવ્યા કે જીવનની અંદર જીભને જીતવી. બસ જેને જીભને જીતી એ જ જીતેન્દ્રિય છે. જીભના સ્વાદે માણસ પોતાના મૃત્યુને નોંધે છે. ત્યાર પછી મેં ગુરુ બનાવ્યા છે. એક કુમાર પણ વળી પાછો ધીમો ધીમો અવાજ આવવા લાગ્યો, એટલે વળી પાસે શું કર્યું, બંને હાથમાંથી એક એક બંગડી ઉપાડી નાખી. હવે જમણા હાથમાં એક બંગડી, ડાબા હાથમાં એક બંગડી, અને ડાગર ખૂંદવા લાગી, પણ હવે અવાજ આવતો નથી. ભગવાનની ભક્તિ કરી હોય તો એકલા જ કરે. ઘણા જણાની સાથે હોય, બે જણા હોય તો વાતચીત થાય. માટે ગયો એ જ થાય. એટલે કે ભગવાનનું નામ લેવા માટે ગયો તો એ ભગવાનનું નામ જ લે. આપણે જોયું હોય, આજે સાંજે જ જોજો તમે. આપણે કથા અધૂરા હશે એટલે આપણે મંદિરે જાશું, એટલે મંદિરની અંદર બધી બહેનો આવે, માળા
અને હમણાં કથા કરાવી એમ હા આ લોકો જ કથા કરાવી તો આવી નાની નાની પણ વાત થાય છે પણ એકલા તમે ગયા તો કોની ભેગી વાત કરો તમે કયો કોઈના ભેગી વાત થાય કોઈના ભેગી વાત ન થાય એટલે અહીંયા એમ શીખ્યો છું કે ઈશ્વરનું ભજન કરવું હોય તો જીવે એકલા એ જ કરવું સમૂહમાં ઈશ્વરનું ભજન થતું જ નથી ત્યાં પછી મેં ગુરુ બનાવ્યા છે કેને તો કીધું કે મેં મારા જીવનની અંદર ગુરુ બનાવ્યા બાળ બનાવનાર મને ખબર પડી નહીં કે મારી પાસેથી આ સવારી નીકળી શું કામ તો એનું મન પોતાના કામમાં લીન તો એની પાસેથી હું શીખ્યો છું કે આવું જ મન આપણે પણ આપણા કાર્યમાં રાખવું આવું જ મન આપણે પણ આપણા કાર્યક્ષેત્રમાં રાખવું એટલે કે ભગવાનની જ્યારે પૂજા કરો મેં તમને પહેલે પણ કહેતો આવ્યો છું આ કથામાં 7 દિવસની અંદર મેં અનેક વખત કીધું કે તમે 5 મિનિટ પણ ભગવાનનું નામ લ્યો પણ એ 5 મિનિટ તમારું મન ભગવાનમાં રાખો આજુબાજુ શું થાય છે કોઈની કાંઈ વ્યાધિ કરવાની જરૂર નથી જેટલો પણ સમય તમે ભગવાનનું ચિંતન કરો એ સમય તમારું મન એ પરમાત્મામાં સ્થિર ભગવાન બધા યાદવોને બોલાવ્યા અને કીધું કે હે યાદવો આપણે બધાને બ્રાહ્મણોનો શ્રાપ થયો છે તો આ બ્રાહ્મણોના શ્રાપમાંથી જો આપણે બધાને મુક્ત થવું હોય તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવા લાગ્યા કે જેમ નક્ષત્રોના રાજા ચંદ્ર થવા માટે ક્યાં ગયા હતા તો કીધું પ્રભાસ પાટણ ત્યાં કને જઈને ભગવાન શિવની ઉપાસના કરી અને બ્રાહ્મણોને દાન દક્ષિણા આપી કોઈ ચંદ્રનો રાજા નક્ષત્રો પણ શ્રાપમાંથી મુક્ત બધા સમત થયા યાદો કે ભલે ભગવાન તમે કયો છો એ પ્રમાણે આપણે બધા પ્રભાસ પાટણ જઈએ અને આજ પ્રભાસ પાટણની કયું મહાદેવ છે ને એ જ પ્રભાસ પાટણ છે આ સોમનો અર્થ થાય ચંદ્ર જે ચંદ્રે ભગવાન મહાદેવની પૂજા કરી એટલે ચંદ્રના નાથ બન્યા કોણ તો ભગવાન મહાદેવ એટલે એ મહાદેવનું નામ પડ્યું સોમ પ્રભાસ પાટણમાં આવી અને બધા જ યાદવોને સાથે રાખી ત્યાં ગમે તેને ભગવાન મહાદેવજીની પૂજા કરી શિવની પૂજા અર્ચન કરી અને એ શિવની પૂજા અર્ચન કર્યા પછી ભગવાનની ઈચ્છાથી બ્રાહ્મણોને બધી ઈચ્છાથી આ પ્રભાસ પાટણની અંદર એટલે કે તીર્થક્ષેત્રની અંદર આ યાદવોની બુદ્ધિ હરાણી છે યાદવોની બુદ્ધિ હરાણી એટલે શું કર્યું તીર્થક્ષેત્રે મહાપાપમ તીર્થક્ષેત્રની અંદર પાપ કર્મ કર્યું શું પાપ કર્મ કર્યું તો બધા યાદવો મદિરાનો પાન કરી અને અંદરો અંદર કન્યા કંકાસ કરવા લાગ્યા અંદરો અંદર કન્યા કંકાસ કરતા ઝઘડવા લાગ્યા ઝઘડતા એકબીજાને મારવા લાગ્યા મારતા એકબીજા ઉપર અસ્ત્ર અને શસ્ત્રનો પ્રહાર કરવા લાગ્યા આમ એકબીજા ઉપર અસ્ત્ર અને શસ્ત્રનો પ્રહાર કરતા હવે અસ્ત્ર અને શસ્ત્ર પોતે ફૂટ્યા એટલે શું થયું તો એની નજરે પણ એ જ સમયે જે લોખંડનો ચૂરો એ સમુદ્ર ઉપર આવ્યો સમુદ્રના કિનારા ઉપર આવ્યો હતો એ ચૂરામાંથી એરકા નામનું ઘાસ ઉગી નીકળ્યું હતું એ એરકા નામનું ઘાસ ઉખાડી અને એના મૂળ એકબીજાને મારવા લાગ્યા અને એ એરકા નામના ઘાસના મૂળથી એકબીજાનો સહાર કરવા લાગ્યા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને જોયું તો એકબીજા યાદવોને એકબીજા ઉપર સહાર કરવા લાગ્યા આ એરકા નામના ઘાસ બધા જ યાદવોનો સહાર છે ભગવાને પોતાની નજરની સામે પોતાના યાદો કરીને નાશ બધા જ યાદો એકબીજાને મારતા મર્યા પોતે પણ માર્યા અને મરતા પણ જાય છે આ બધા જ યાદો મૃત્યુ પામ્યા એ સમયે મોટાભાઈ બળદેવજી આવીને કહ્યું ભગવાન સંકલ્પ જાણી ગયા મનુષ્ય લોકનો ત્યાગ કરવાનો લાગ્યો છે એટલે બળદેવજી સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરી અને સમુદ્રની અંદર પ્રવેશ કરી પોતાનો મનુષ્ય દેહ છે તે મનુષ્ય દેહનું ત્યાં વિલન કર્યું છે જે સમયે બળદેવજી મહારાજે આ મનુષ્ય દેહનો ત્યાગ કર્યો છે ત્યારે આકાશમાંથી બધા દેવ દેવતાઓ આવી ભગવાનની પુષ્પની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા ભગવાનનો જય જયકાર કરવા લાગ્યા છે બોલીએ બળદેવજી મહારાજની જય આ કર્મનું ફળ ભોગવવું જ પડશે આ જન્મમાં નથી ભોગ્યા તો પછીના જન્મમાં ભોગવવું પડશે કર્મના ફળ ભોગવ્યા વિના જીવનો નાશ થતો જ નથી ધ્યાન રાખો રામ અવતારની અંદર ભગવાને રામને આ જરા નામના આ રામ અવતારને રામે વાલીને માર્યો તો ઈ જન્મમાં નહીં તો પછીના કૃષ્ણ જન્મની અંદર ઈ જ વાલી એ જરા નામનો પારાધી બન્યો અને ઈ જ ભગવાન રામ એ
એ કૃષ્ણ બન્યા અને વાલીએ જરા બનીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને મારવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યો છે. તો આ સિદ્ધાંત સમજાવે છે કે આ જગતની અંદર માણસ જેવા કર્મો કરશે પછી સારા કર્મો કરશો તો સવાલ જ નથી કે મનુષ્ય જેવા કર્મ કરે છે એ કર્મનું ફળ ભોગવવું જ પડશે. પછી સારા કર્મ કરી તો સારા કર્મનું ફળ ભોગવીએ છીએ, પાપ કર્મ કરશો તો પાપ કર્મનું ફળ ભોગવવું પડશે. આ પ્રમાણે ભગવાને પોતાના સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન બતાવ્યું છે કે ભગવાન કોઈ દિવસ કોઈનો ભાર પોતાના ઉપર રાખતા નથી. જરા નામનો પાર્વતી ભગવાનની નદીને પ્રાપ્ત થયો. બીજી બાજુ આકાશની અંદર બધા જ દેવી દેવતાઓ ત્યાં આવી પહોંચ્યા છે. બધા જ દેવતાઓ આવી અને ભગવાનને વિનંતી કરવા લાગ્યા. અને એ જ સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો હવે સ્વધામ ગમનનો સમય થાય છે. અને જે સમયે ભગવાનના સ્વધામ ગમનનો સમય થવા લાગ્યો એ જ સમયે ભગવાનના શરીરમાંથી એક દિવ્ય તેજ હતું. આ દિવ્ય તેજ ઉત્પન્ન થવા લાગ્યું છે. અને દિવ્ય તેજ ઉત્પન્ન થતાની સાથે અને એ જ સમયે એટલું બધું તેજ ઉત્પન્ન થયું છે કે આકાશમાં રહેલા બધા જ દેવતાઓની આંખો છે તે આંખો બધી વિચાઈ જાય છે. અને એ જ સમયે ભગવાને પોતાના આ માનવ દેહ દ્વારા એટલે કે ભગવાને પોતાના દેહ દ્વારા ભગવાન સદામ ગમન કરે છે. અને ત્યારે ભગવાન સદામ ગમન કરે છે એ જ સમયે આકાશમાંથી બધા જ દેવી દેવતાઓ ભગવાનની ઉપર પુષ્પની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા છે. ભગવાનનો જય જયકાર કરવા લાગ્યા છે. બોલીએ દ્વારિકાધીશની જય. ભાગવત ભગવાનની જય. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સદામ ગમન કર્યું છે. જે દિવસે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સદામ ગમન કર્યું ભગવાનની સાથે સાથે સત્ય ધર્મ દયા દાન બધું જ ભગવાનની સાથે એ પણ સદામ ગમન ચાલ્યું છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સદામ ગમન કર્યા પછી જ આ કલયુગ છે તે કલયુગ આ પૃથ્વી પર આવ્યું છે. રાજા પરીક્ષિતને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સદામ ગમનની કથા કહી છે. ભગવાને જે દિવસથી સદામ ગમન કર્યું એના 7 દિવસ પછી ભગવાને પોતાની જે સોનાની દ્વારિકા નગરી છે આ સોનાની દ્વારિકા નગરી ભગવાને પોતાના સમુદ્રની અંદર સમાવી લીધી છે. એટલે કે આખી દ્વારિકા નગરી સમુદ્રમાં ડૂબી ગઈ છે. આજે માત્ર ને માત્ર ભગવાનનું એક નીચ મંદિર રહ્યું છે. અને એ નીચ મંદિરની અંદર સાક્ષાત ભગવાન દ્વારિકાધીશ આજે પણ ત્યાં બિરાજમાન છે. બાકી સોનાની દ્વારિકા નગરી આજે સમુદ્રમાં અને ભગવાન ની આ દ્વારિકા નગરી સોનાની એ સમુદ્રમાં ડૂબી છે તેનું અસ્તિત્વ આજે પણ જોવા મળે છે ત્યાં. ભલે લોકો એમ કહેતા હોય કે બધી વસ્તુ કાલ્પનિક છે. આજથી 20 વર્ષ પહેલા બધા માણસો એમ કહેતા ને કે અયોધ્યા એ કાલ્પનિક છે કે રામ નામનો સેતુ બાંધ્યો તો ભગવાને એ બધું કાલ્પનિક છે. માણસો એમને વિચાર કર્યો છે પણ સેટેલાઇટ થી આજે પણ જોવામાં આવે છે તો ત્યાં કને એક પુલ બંધાયેલો દેખાય છે. આજે પણ એ પુલ ત્યાં છે. શ્રદ્ધા છે ને તો તમને ને મને બધું છે પણ જ્યાં અંધશ્રદ્ધા છે ત્યાં કાંઈ નથી. આજના વિજ્ઞાને પણ સાબિત કર્યું કે નહીં વાત છે કે અહીંયા એક નગરી છે અહીંયા કને રામ નામનો સેતુ મોટી પુલ પણ છે. આજે પણ પુલ હયા તો આવું આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ચરિત્ર સુખદેવજી મહારાજ સંભળાવે છે. અત્યારે આ કથાને આ કથાને વિરામ આપીએ અને એ સમયે ભગવાનની ભય પછીની જે બધી કથાઓ છે આપણે બપોરના ક્ષેત્રની અંદર કથા ભગવાનનું નામ આજે કથા અહીંયા પૂરી થશે. આવતીકાલે પાછી કથા આવી જશે. આપણા ગામમાં 2 કથા ચાલુ છે. રામચરિત્ર રામાયણની પણ કથા ચાલુ છે. આવતીકાલથી વળી પાછી બીજી ક્યાંક કથા ચાલુ થવાની છે. વળી પાછી એક કથા પૂરી થશે વળી પાછી ત્રીજી કથા ચાલુ. પૂર્ણાહુતિ કેદી હોય આ શરીરની જય દ્વારિકાધીશની જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતય હર હર મહાદેવ. બિરાજો હરે પાજોટ દાડી જમો મારી પ્રેમની થાળી. બિરાજો પાજોટ દાડી જમો મારી પ્રેમની થાળી રે. બિરાજો પાજોટ
નમો મારા